എന്താ അങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തിനാ ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ചത്? ഹരിക്കുമ്പോഴും കുളിക്കുമ്പോഴും ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയാലും ഒന്നുകൂടെ ഹരിച്ചും കുളിച്ചും നോക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ? എന്തോന്നാ ഈ ഹരിക്കുമ്പോഴും കുളിക്കുമ്പോഴും ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയാണെന്നുള്ള ഹരിച്ചും കുളിച്ചും നോക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേന്ന്. BA അവസാന വർഷത്തിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കാലും കൈയും തലയും കലാലയത്തിലെത്താൻ അനുവദിക്കാതെ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ഒരു കീരിക്കാടനായി മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ, വായിച്ച സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ, കണ്ട സിനിമകൾ, കേട്ട പാട്ടുകൾ, പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, പറയാത്ത വാക്കുകൾ, പറയാതെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, ഇവയെല്ലാം ഒരു പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് 5ാം സെമിസ്റ്ററിലെ മെത്തഡോളജി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പഠനം കൊണ്ട് സാധ്യമാവുന്നത്. ഹരിക്കുമ്പോഴും ഗുണിക്കുമ്പോഴും ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയാലും ഒന്നുകൂടെ ഹരിച്ചും ഗുണിച്ചും നോക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ? Hello my dear students, how are you? Hope you're all staying healthy and safe by breaking the chain. We are going to start our 5th sem class and I will be discussing module 2, textual approaches from the methodology of literature. I have based my discussions primarily on Mary Klage's book, Literary Theory, A Guide for the Perplexed. If you remember, a few months back I had assigned you a task to write an analysis based on an extract from her book. I will also refer to the blog of J. Sauer and the book Plato to Postmodernism by Louis Marcos. കാര്യങ്ങൾ വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ പറയാം. ലിറ്റററി തിയറി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതൊരു സിമ്പിൾ പണിയാണ്. ആസ് വെൽ as the reason is the possible, ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കണ്ടേ? Let us ask the first question. What is methodology? Methodology in the study of literature or literary criticism would refer to the particular approach or theory used when reading or analyzing a literary text. ഇതെല്ലാം ഓരോ വായനകളാണ്. They're all ways of talking about literature. So when a group of people agree upon a particular way of analyzing literature, we have a school of thought. They will come up with methods and words to describe those methods, a vocabulary of their own, which we can call terminology. Hence, if we are to understand their way of looking at literature, we need to be familiar with the basic terms they used when they documented their ideas or theorized their thoughts. Potential approaches can be very broadly categorized as textual, sociological, or psychological. In each case, the methodology simply boils down to the kinds of questions you ask as you are reading a text. ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് ഒരു തിയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്, ഒരു മെത്തഡോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി വരുന്നത്. The kinds of questions you ask will in turn direct to a particular theory, and within that theory, a particular method for your analysis. I would say these methods of analyzing literature are ways of talking about literature. If your approach is textual, then you might be looking for or questioning the literal meaning of the text or studying its formal properties, asking how it achieves its unity of construction or doing a close study of the figures of speech being used. Now, what do you mean by formal properties or formal elements? It refers to the story, plot, the plot structure, flashback, the foreshadowing, the allusions made in the story. All these come under the formal elements. Figures of speech. A figure of speech is a word or a phrase that possesses
a separate meaning from its literal definition. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ആനയാണ് എന്ന് പറയാണ്, അതായത് എഴുത്തുകാരി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താകാം? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഒരു ജീവിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനയുടെ ശക്തിയുള്ള ആളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കാം. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ figurative usages, and we try to find out whether these images or these symbols used in the story or the poem, they have a literal meaning, are they used in a literal context, or do they have a second line of reference. These approaches might lead you to the theories of new criticism. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതിൻ്റെ കഥ എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിലുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂ ക്രിട്ടിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ്. These methods were used by the school of new criticism. This is an American school. അതുക്കും മുമ്പേ വേറൊരു സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിസ് വാസ് ദ റഷ്യൻ ഫോർമലിസം. അപ്പം ആദ്യം റഷ്യയിൽ 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ 1920 ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് റഷ്യൻ ഫോർമലിസം റഷ്യയിൽ തുടങ്ങുന്നത്. അവിടുന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടി. പിന്നീട് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി വന്ന 1-2 എഴുത്തുകാർ, ക്രിട്ടിക്സ്, ഇവരാണ് പിന്നീട് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ള സ്കൂള് അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങുന്നത്. സോ വിത്തിൻ ഫോർമലിസം യു മൈറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ആസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം. നൗ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഫോർമലിസം, we look at language, when we look at literature as a different form of language, ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്. അത് വേറെ തന്നെ ഒരു ഭാഷയാണ് എന്നുള്ളതാണ് റഷ്യൻ ഫോർമലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള പല എഴുത്തുകാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറെ സിസ്റ്റം തന്നെയായി മാറുമ്പോൾ, എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം? ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ കുട്ടികളുണ്ടാകാം. കുട്ടികൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്? ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഡെസ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറാകാം. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് മുറിയിലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടികളും ഡെസ്കും ബെഞ്ചും അധ്യാപികയോ അധ്യാപകനോ. ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ക്ലാസ് മുറികളുണ്ട് എങ്കിൽ, ഒരു കോളേജിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ് മുറികളുണ്ട് എങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഓരോരോ യൂണിറ്റും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ബിൽഡിങ്. അപ്പോൾ കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളും പ്രിൻസിപ്പളും എല്ലാവരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോലികൾ നിറവേറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. വി വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ലേറ്റർ. യു മൈറ്റ് ഓൾസോ ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമംഗ് ടെക്സ്റ്റ്. ഒരു ടെക്സ്റ്റും വേറൊരു ടെക്സ്റ്റും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെയാണ്. ഒരു സിനിമ ഒരു ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കാണുകയാണ് എങ്കിൽ, നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി പോലെ തന്നെ സിനിമയെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ, ഇഫ് യു അനലൈസിങ് എ ഫിലിം, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സെവറൽ റെഫറൻസസ് ടു ഏർലിയർ മൂവീസ്. വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സിനിമകളിലും മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാടോടിക്കാറ്റിലെ ഡയലോഗുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മേലെ പറമ്പിൽ ആൺവീടിലെ ഡയലോഗുകൾ. അപ്പോൾ പല സിനിമ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പല സിനിമകളിലും പണ്ട് ഇറങ്ങി വിജയിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളും അതിലത്തെ പശ്ചാത്തലവും അതിലത്തെ ഡയലോഗുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തും എന്താ പറയുക, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പോലെയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റുകളിലും, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് അനലൈസ് ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ്, ഈച്ച് ടെക്സ്റ്റ്
will have some form of reference. It will share some environment with other texts. മുമ്പ് പല എഴുത്തുകാരും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിലത്തെ എഴുത്തുകാർ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അങ്ങനെ പല ജനറേഷൻസിലുള്ള സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾക്ക് തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പല 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 ടെക്സ്റ്റുകളുണ്ട്. ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റും മറ്റ് ടെക്സ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിനെയാണ് ഇന്റർ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഇസ് എ ടേം വിച്ച് ഇസ് കോമൺ ഇൻ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം. ഓൾറൈറ്റ്, ഇഫ് യുവർ അപ്രോച്ച് ഈസ് സൈക്കോളജിക്കൽ, ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ് എങ്കിൽ, you might focus on the psychology of the author or the reader. There is one theory called the reader response theory. അതായത് ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വായനക്കാരിയിലോ വായനക്കാരനിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവം, അതെങ്ങനെ ആ സൃഷ്ടിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളാണ് റീഡർ റെസ്പോൺസ് തിയറിയിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ റെഫർ ടു ദ സൈക്കോളജി ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സോ വെൻ വി റീഡ് എ നോവൽ, വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ സൈക്കോളജിക്കൽ മേക്കപ്പ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. യുവർ അപ്രോച്ച് മൈറ്റ് ബി ഫിനോമിനോളജിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഹൗ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ എ ക്യാരക്ടർ ക്രിയേറ്റ്സ് എ വ്യൂ ഓഫ് റിയാലിറ്റി. എന്താണ് ഈ ഫിനോമിനോളജിക്കൽ? Phenomenology derives from the work of the German philosopher Edmund Husserl. Literally, phenomenology is the study of phenomena. Phenomena means the appearance of things. ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന, അത് കാണുന്ന ആൾക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠനം നടത്തുന്നത്. So it's the study of phenomena or the appearance of things or things as they appear in our experience or the ways we experience things. That's the meaning things have in our experience. ഇതൊക്കെയാണ് ഫിനോമിനോളജിയുടെ പഠന മേഖല. I can give you a simple example. When we are looking at a color, ഒരു നിറം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നിറം, ചുവപ്പ് നോക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചുവപ്പ് നിറം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് ചുവപ്പ് നിറമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതേസമയം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ്, that scientist might feel that this color can be observed in terms of the assumption that it is light waves at a given frequency. ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വേവ്സ് ആണല്ലോ ഓരോരോ നിറങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ ഫിനോമിനോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് they suggest that you have to bracket or you have to keep these assumptions away. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചുവപ്പ് നിറം കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അനുഭവം നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഈ ചുവപ്പ് നിറമല്ല, അത് തരംഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ നോളേജൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തണം, ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാണ് ഫിനോമിനോളജി തിയറീസിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം. I can give you another example. Imagine that you dream of getting a job in, let's say, 5 months. You might or you might not get the job, but then the thought of getting the job will be an experience to you. ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതാണ് ഫിനോമിനോളജിയുടെ ആളുകൾ പഠിക്കുക. So they will analyze what changes of opinion, what feelings that arise in you when you think about getting this job. ജോലി കിട്ടാതിരിക്കാം, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഉള്ളതോ
ഉള്ള സാധനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനമാണോ എന്നുള്ളതല്ല ചോദ്യം. ഇവിടെ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. Now, apart from phenomenology, we will also look at psychoanalysis. The theories of Freud and Jung and psychoanalysis in general will supply the method for your approach. Let us look at the next approach, which is sociological. As the name suggests, sociological method is studying the text in relation to the society, its effect and importance, or the society that is portrayed in the text. സമൂഹവും ആ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദർ ഇസ് സൊസൈറ്റി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് മെസ്സേജ് ഡു വി ഗെറ്റ്? In this particular approach, we will come across feminism, neo-Marxism, reception theory. They're all sociological approaches, each dictating a different methodology. So we just heard several terms, several ologies, several isms. This has happened because there are plenty of thinkers, intellectuals who are regularly contributing to the chain of thought, analyzing political, social, economic events regularly, and publishing books about such notions that they engage with. The latter half of our century has seen a veritable explosion of critical theories, and it is imperative, very important, for any student of English literature who wishes to understand fully the issues debated in the academy, particularly those surrounding the nature and status of any cultural artifact. Cultural artifact എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പുസ്തകങ്ങളാകാം, സിനിമകളാകാം, പെർഫോമൻസ് ആകാം. So in order to be aware of these developments, we must be aware of the concept of critical theory and the terminology employed by various schools of literary theory. We shall seek to understand both the presuppositions. Pre എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള മുൻവിധികളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെയാണ് presupposition എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So we shall seek to understand both the presuppositions upon which each theoretical system is founded and the special terminology associated with each system. ഇപ്പോൾ ഓരോ തിയറിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ആളുകളാണ്. ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആളുകളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം അവരുടെ തിയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തിയറി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുള്ളൂ. If we are successful in these endeavors, we will in the end not only understand theory better, but will become conscious of our own theoretical presuppositions, of the baggage, intellectual, political, ethical, social, etc., that we bring with us to our readings of literature. സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പശ്ചാത്തലം വേണം, ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വേണം. ആ ഓരോ ആളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോളറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലൊരു ഒരു മരുന്നാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി. ഓരോ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയും എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് അറിവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിവിലേക്ക് പോകാനുമുള്ള ഒരു പാത തുറന്നു തരികയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് us become better human beings. At this stage, we must ask a very basic question. കുറെ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ ലിറ്റററി തിയറി ക്രിറ്റിസിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ലിറ്ററേച്ചർ? Now, the moment we get this question, we begin to start listing ideas in order to see
how slippery a category literature becomes when you try to pin it down. അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് നിർവചിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അല്ല ഈ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ളത്. ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് തുടങ്ങുമ്പോഴും അധ്യാപകര് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം കുട്ടികളെ കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ വാട്ട് ഇസ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഇത് ലിറ്ററേച്ചർ ആണോ, അത് ലിറ്ററേച്ചർ ആണോ? അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രശ്നം തന്നെ അതാണ്. നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് നിർവചിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. Now, is literature confined only to fiction, drama, poetry, and essay, or can other kinds of writing qualify? Does it have to be written down, printed, published, or shared, or oral literature? Have you thought of that? How do the bookstore workers know what books to put in the literature section? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ നിർവചിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ, ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദേ ഫോം ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അവർ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി. ഹൗ ഡു വി ലുക്ക് അറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ലിറ്റററി തിയറി? ദിസ് ആൻഡ് the moment that we are able to withstand these questions without getting those answers, ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലനിർത്തി വലിയ പരിഭ്രാന്തിയൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാതെ അത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി empowers us to do. It gives us a strength to be comfortable with questions which have no answers as such. പക്ഷേ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ആകാം, ഇങ്ങനെയും ആകാം. ഈ പോസിബിലിറ്റീസിനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി തരുന്നത്. നൗ, ഹൂ ഡിസൈഡ്സ് ദ കാറ്റഗറി ഇൻ വിച്ച് എനി ബുക്ക് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ്? ഒരു പുസ്തകം, ഒരു ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ you go to a bookshop and then you look at the different sections. Who decides that? Fiction, non-fiction, magazine section. So there is somebody who is in power who decides which books go where. അതിൽ തന്നെ ഏത് പുസ്തകം വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം. ഇതിലൊക്കെ ഒരു പവർ ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. There is a lot of economy playing into these decisions that are being made. നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ബുക്കുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ, നമുക്ക് ഇത് അങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടാവോ? ദർ ഈസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബീങ് പൊളിറ്റിക്കലി അവെയർ, സോഷ്യലി അവെയർ. Why did these people keep certain books in a particular section, and why are certain books kept at the front and not at the back? There's a lot of thought going into these questions, these decisions being made. ഇതൊരു പാരനോയിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതിലേക്കല്ല പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് അവസാനം ഭ്രാന്തിലേക്ക് എത്തുന്ന, ചിത്തഭ്രമത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. പക്ഷെ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വിട്ടു നിന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, അതാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. Now, it is by getting frustrated by the lack of definitive answers to these questions, we might point out that we know what books are literature because someone in authority, usually a teacher, has told you that these are the books that are worth reading and spending time discussing. നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. അധ്യാപകർ പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കണം, ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം, നിങ്ങൾ വായിച്ചേ പറ്റൂ. So you know that certain books are to be read and certain books it's okay not to have read certain books. Literary texts perhaps have more value than other kinds of texts. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം. ഇന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട്. But then of course we have to talk about what we mean by value. Is Shakespeare more valuable than a plumbing manual? How do we decide what value a text has? What is the value of the text we call literary? We might think of the touchstones. ടച്ച്സ്റ്റോൺ പറഞ്ഞാൽ ഒരക്കല്ലാണ്. അപ്പോൾ സ്വർണം ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉരച്ച് നോക്കില്ലേ, അതുപോലെ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അളക്കുന്ന ഒരു അളവുകോല് പോലെ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വർണത്തിൻ്റെ the purity of the gold is tested using these touchstones.
അതുപോലെ വല്ല മാനദണ്ഡം ഉണ്ടോ നമുക്ക്? ഇത് ഏത് സാഹിത്യമാണ് നല്ല സാഹിത്യം, ഏതാണ് മോശം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വല്ല 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 ഒരക്കല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Unfortunately, there are no touchstones. The reason is that what we judge as valuable literature now might not be immutable and timeless, because standards of literary value and evaluations of literary excellence, they change over time. പണ്ട് ഷേക്സ്പിയർ മാത്രം പഠിച്ചിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറിനെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, ബ്രിട്ടീഷ് ഓതേഴ്സിനെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും വെസ്റ്റേൺ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിപ്പോൾ മാറി. നമ്മുടെ കുറെ കൂടി ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം വേരിയസ് ഓതേഴ്സ് ഇൻ ടു അവർ സിലബസ്. അതിലും ഒരു ചോദ്യം വരാം, അതാര് തീരുമാനിക്കുന്നു? അവിടെയും ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, ഒരു വേ ഓഫ് തോട്ട് ഉണ്ട്. The point of all of this is not to come up with some agreed upon definition of literature, nor to list all the ways we have of distinguishing literature from other kinds of texts. Rather, we are trying to see that we all have assumptions about what makes literature literature, in quotes. These assumptions, whatever they might be, constitute our theories about what literature is, what it does, and why it's important. In sense, literary theory isn't something we learn, it's something we become aware of. We already have a theory or several theories about literature, but we may have never thought about them or articulated them. And that's pretty much what we are going to do. We are going to articulate or try to understand some of the assumptions that we have with us and that we have brought to our analysis of the literary work, and how we define this category called literature. Another important distinction we must make is regarding literary theory and literary criticism. Literary theory can be defined simply as the various methods we use to analyze and understand literature. In other words, when we try to understand literature, we use certain methods or approach to help us understand the meaning, and those methods comprise literary theory. Literary criticism, on the other hand, is the practical application of those theories or methods to particular works of literature. The actual use of a method to understand a text's meaning. Literary theories include formalism, historicism, deconstruction, gender approaches, psychological approaches, and several other methods critics and readers use to understand meaning. Now, maybe 20 years ago, 25 years ago, a student of English literature might focus on the classical works of proven timeless value, their history, and what important critics had said about them. There was a canon, and based on the canon, the students must have done their studies. But currently, an English major will come across terms like humanism, feminism, womanism, Marxism, psychoanalysis, reader response theory, culture theory, formalism, new criticism, phenomenological criticism, modernism, postmodernism, structuralism, post-structuralism, logocentrism, binary opposition, difference, cultural materialism, post-colonialism, Foucault's concept of power, gender theory, and post-theory. എൻ്റെ മാഷേ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. ഈ പേരുകളൊക്കെ എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നു അത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ്. പണ്ട് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു പോകാം. അതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ കേട്ട് ഇത് സംഭവം ഇതാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങും.
ഫെമിലിയാരിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പേരുകളെന്ന ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ ഒരു 90s വരെ 90s വരെയൊക്കെയുള്ള MA BA ഫൈനൽ ഇയർ MA സിലബസുകളിലൊക്കെ തിയറി കുറവായിരുന്നു. Maybe after 2000 the more universities started including theory in their syllabus. So until then a lot of work was focused on literary criticism. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നു? The old methods of literary study expanded and challenged, they never really fully replaced by this thing called theory. What are the old methods of literary study? എങ്ങനെയാണ് പണ്ട് പഠനം നടത്തിയിരുന്നത്? ക്ലോസ് റീഡിങ്. എന്താ ക്ലോസ് റീഡിങ്? വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വർക്കിനെ വായിക്കുക, വേർഡ് ബൈ വേർഡ്. യു ഫൈൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദോസ് വേർഡ്സ് യൂസിങ് എ ഡിക്ഷണറി. യു റിസർച്ച് ദ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ദ ഓഥർ, the impact of the political, economic, socio-cultural, environmental and other external factors that might have influenced the author. These things that they can never be replaced. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2-3 സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോയി എന്ന് മാത്രം. But what has happened is that we are aware of the implications of such methods and their strengths and their limitations. This engagement with many ideas is what makes literary theory a bit perplexing. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ലിറ്റററി തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ആശയങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ്ങുമാണ്, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. ബട്ട് ഗിവൺ ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് എ റിവാർഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആവും. Another reason for the transformation of literature and literary studies and the inclusion of art, film, performance et al. Using the label of text is because of the political awareness that was created by theorists like Foucault and Derrida in the context of the radical politics in the 1960s in the USA as well as in Europe. Derrida'യുടെ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷനും ഫൂക്കോന്റെ പവർ തിയറിയും ഒക്കെ 50കളിലും 60കളിലും ഒക്കെ വരുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൊണ്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്ന ചിന്തകന്മാരാണ് ഇവർ. ആൻഡ് ദെൻ ദീസ് പീപ്പിൾ ദേ വെന്റ് ഓൺ ടു ടീച്ച് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. സോ മെനി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹു വർ ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് ദെയർ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ കൾച്ചർ, they went on to universities, they taught in several universities, published books. So a whole generation of academicians and intellectuals were being created who began to engage in discussions on the inequalities of race, gender, sexual orientation, physical ability and the like. And they began to articulate and address the theoretical frameworks which they were studying and engaging with, and this became part of the questions they asked to literary texts. അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിലൊക്കെ വെച്ച് they began to ask questions while reading literary works. Is there any inequality of race being presented? How is gender represented in this particular text? What reference to the sexual orientation of the characters made by the author? These questions were being asked and regularly discussed by the academicians from 1950s, 60s onwards. And that's why a trend of this literary theory began to develop. It reached much late in India and also in Kerala. So what do we do when we use literary theory these days? ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട്? Well, we used to ask, why is this particular word here in a poem? ഒരു കവിതയിൽ ഒരു വാക്കാണ്, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്ക് കവി ഉപയോഗിച്ചത്? So when we analyze it, we ask this question. Nowadays we start with the question, why is this word here? Yes, അത് ചോദിച്ചേ പറ്റൂ. But our answers may have more to do with, what does this word do? How does it function? What does it produce? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
പക്ഷെ അത് ആ വാക്ക് ആ കവിത ലെങ്ത് ഫങ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. വി ഷുഡ് നോ ലോnger സ്റ്റോപ്പ് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെൻ വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലിക്കേറ്റഡ് എ പാസേജ് ഓർ എ ടെക്സ്റ്റ്. ഒരു സംഭവം വായിച്ചു, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു, കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല, അടുത്തതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. We should now spend more time asking what does this word or image or text do than asking what does it mean. Another important question that all the students of humanities face is what is the scope of humanities, or what is the scope of learning English literature? +2 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് BA ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് MA ഇംഗ്ലീഷ്? ഇതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ, വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ്? വാട്ട് ഡു യു മേക്ക്? ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, സ്പേസ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? വാട്ട് ഡു യു മേക്ക്? ഒരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യവുമാണ്. വി ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, പീപ്പിൾ ഹു പെർസ്യൂ arts, music, literature. They're in most cases asked a lot of questions as to what do they make. വല്ല ഗുണമുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്? കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? These are the questions that have been asked from a long time. കുറേയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേരൊക്കെ സ്വന്തം മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും we as students of literature should have an idea of how to answer this question. So what do we produce? Somehow the answer that we produce educated, enlightened human beings might seem inadequate. വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള ഒരു ജനതയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കുറഞ്ഞു പോയേക്കാം. വാട്ട് എൽസ് ഡു വി ഡു? We produce knowledge. We produce knowledge about literature. But that might again fall short of an adequate answer. So we must think of the attitude of the people who ask such a question. Why does the English department or any university department have to make anything besides educated people? ഇപ്പം എന്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നത്? വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് വേൾഡ് വ്യൂ prompts the questioner to assume that every discipline or department has to produce something tangible or measurable? കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റിയ, കാണാൻ പറ്റിയ, അളക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കഴിവ് തെളിയിക്കണമെന്ന്, തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ അത് ഉണ്ടാകുന്നത്? ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. Part of what literature and the humanities in general is supposed to do is to foster the intangibles. അങ്ങനെ കണ്ട് തൊട്ടറിയാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. The immeasurable values of life, the beliefs and forms of art without which life would be lifeless equations and bare facts. The humanities traditionally housed the values that make life worth living, that make existence more than mere material survival and progress, that by definition can't be measured or quantified. But this question still remain. ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അത് കാരണം it is basically propelled through because of the economic concerns. എന്തിനാണ് ഈ അധ്യാപകർക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവരെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവർക്ക്? This question will keep on coming back to every English department, and every student who is interested in literature will find a way to answer these questions.
So, what do? We do what every academic department does. We make knowledge. Specifically, in the English department, we produce knowledge about literature in culturally sanctioned forms, like essays of literary criticism and books of literary history and theory. So, what is this knowledge? Who makes it? Who evaluates it? Who uses it? And for what? Why is the study of literature still something that the university and its donors, the students, and their tuition paying parents pay for? These are the questions, these are the kinds of questions that literary theory helps us answer. We will still probably always be concerned with close reading and asking of a text, what does this mean? അതെന്തായാലും ചെയ്യും. But we'll also be concerned with how does it mean, what does it produce, and what effect does that have on us and on our world. That's what literary theory ultimately is about. And that's why it's important to understand it. Not just because we teachers think you ought to know this, but because these theories illuminate some basic assumptions we have about the world and illuminate ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് നമ്മളുടെ ഇരുട്ടിലേക്ക് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല പല അസംഷൻസിലേക്കും ലൈറ്റ് അടിച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു തിരിച്ചറിവാണ്. It illuminates some of the basic mechanisms that work in our world to generate what we call meaning. ലൈഫിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറില്ലേ? ഈ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലിറ്റററി തിയറി. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ലിമിറ്റഡ് ടു ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ്. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് അവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അത്. ഇതും ഇന്റർ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് ആ ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ തീരുന്നില്ല. ആ ടെക്സ്റ്റ് പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള ദ ടെക്സ്റ്റ് ദറ്റ് ഗവേൺസ് അവർ ലൈഫ്സ് is also connected with those books, with the films we watch, with the people we interact, the language we use. Everything is interconnected. And from all of these instances, from these contexts, we derive meaning. So basically, literary theory is a kind of world theory. How the world works. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന്. How things work, how people think, how do we get meaning from life. And because these theories that explain how meaning is made and what it produces are theories that explain how our everyday world works, it is of crucial importance. And I think because of this particular reason, it is something worth knowing. So, my dear students, be prepared to have your mind blown, to question everything, to enter into a worldview, a way of thinking that will feel uncomfortable and unfamiliar at the least, and possibly disturbing. You're about to enter a perplexing landscape of ideas which will help you see things as you have never seen them or thought about them before. But you can relax. We will discuss all the major topics in detail. If you still do not understand what we have discussed, I would quote Salim Kumar in the movie Hello. ആരും പേടിക്കണ്ട, എല്ലാവരും ഓടിക്കോ. Thank you.